Hello friends, welcome to Electron College. We will discuss oscillators, multivibrators and topic. We will discuss multivibrators. Okay. Multivibrator okay. Multivibrator is an electronic circuit, okay, which is used to implement two-state devices like oscillator, timer, flip-flop. Okay. And two-state devices are type of multivibrators. Okay. This is the main implementation. There are two states. Suppose two states are two states multivibrator and voltage level. 50 or 10 0 but two states two states it means the two voltage levels. Multivibrator and voltage levels side two voltage level high and low. Logically 1 is logically 0. Okay. The classification our multivibrators are divided into 3. Multivibrators divided. It is astable. First one astable. Second one monostable. And the third one is your bistable. Okay. What is astable multivibrator? Okay, astable multivibrator your output will not remain. That is, your output will not remain stable. Your output will not remain stable in any of the two states. This two states, the output is stable. Okay. That is, suppose if you are stable. Okay. That is constant active. Okay, the output of the multivibrator will continuously change between the two states. So, two states the output of the multivibrator change okay, change type of sadhanam. Okay, the time for which the output remains in the particular state. This particular state time use passive component R C U. Okay, this output is stable in this case astable. Okay. This is commonly used in relaxation oscillator. This is relaxation oscillator. Relaxation oscillator is non-sinusoidal. Non-sinusoidal square, triangle. We use mainly non-sinusoidal generation. Okay. Similarly, next is monostable. Okay, monostable is one-shot multivibrator. Okay, one stable state one stable state other one is one unstable astable. Okay, output remain this stable state remain. Suppose form. Okay, this state this is your stable state and this is your unstable state. Clear? This is working when we are applying an external trigger. When you are applying a trigger, when you are applying some external trigger voltage, the output momentarily goes to the stable state. So, trigger apply output momentarily, quick time state it will go to your stable state. Okay. So, this time require this stable state come back again. Unstable one. So, stable state come back again. That depend on R and CU. So, R and CU we can decide the time for which the output remains in the unstable state. This unstable state remains in the time R name C name. Okay. Suppose you have 0 volt initially stable state. Momentarily trigger automatically state unstable. 5 volt. Similarly, in opposite happen stable state. That is 5 volt. Momentarily trigger that is unstable. Pinning 0 and 5. Then the opposite happens. 5 volt stable, trigger 0 volt unstable. These circuits we use. This is stable or unstable. Here condition mono-short or one-shot multivibrators that are used commonly in the application of it is used in the timer applications. Clear? Timer applications common use. Okay. Now, this is
മനസ്സിലായല്ലോ. ദെൻ അടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ ഓർത്തോളൂ. ദെൻ അടുത്തത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈസ്റ്റേബിൾ ആണ്. ബൈസ്റ്റേബിൾ എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത? ദിസ് വിൽ ഹാവ് 2 സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ്. 2 സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇനീഷ്യലി ഔട്ട്പുട്ട് ഏതിലായിരിക്കും? ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. ഇതാ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനീഷ്യലി ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. ഇതാണ് സ്റ്റേബിൾ 1 എന്ന് പറയാം. അടുത്തതോ ഇതും ഇങ്ങനെയല്ലേ പോവുക. അപ്പോൾ ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ്? സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ 2, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാ? സ്റ്റേബിൾ 1. അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ട്രിഗർ വരും. ഇവിടെ ഒരു ട്രിഗർ കൊടുക്കും, സിമിലർലി ഇവിടെ ഒരു ട്രിഗറും കൊടുക്കും. ശരിയല്ല? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറ്റ് വിൽ ഇനീഷ്യലി ഹാവ് സം ട്രിഗറിങ് ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സം ട്രിഗർ ആക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ഗോ ഫ്രം 1 സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ. അൺലെസ് സം ട്രിഗറിങ് ആക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രിഗർ ആക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കും അല്ലേ. ഇവിടെ ട്രിഗർ കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയത്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനൊരു സൈക്കിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈക്കിൾ പോലെ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഓരോ ട്രിഗർ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ബൈസ്റ്റേബിൾ. ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെ വരുന്നത്? ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിലാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈസ്റ്റേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ അസ്റ്റേബിൾ, മോണോസ്റ്റേബിൾ, ബൈസ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വി ക്യാൻ ബി ഡിസൈൻഡ് ബൈ യൂസിങ് ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ ഡിസൈൻ യൂസിങ് ഓപ്പാംസ്, അതുപോലെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. സിമിലർ 555 ടൈമർ IC-കൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തും ചെയ്യാം? ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഏത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ? ഈ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അവർ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ. പറഞ്ഞില്ലേ? റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ. അതായത് ദ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? നോൺ സൈനുസോയിഡൽ. ശരിയല്ലേ? നോൺ സൈനുസോയിഡൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ദെൻ അപ്പോൾ ഈ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ ഈ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക. അതായത് യു വിൽ ബി ഹാവിങ് Vin, യു വിൽ ബി ഹാവിങ് R2, യു ആർ ഹാവിങ് 2 resistors R1, R2 ആൻഡ് യു ആർ ഹാവിങ് യുവർ Vout. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതാവണ്ട. ഈ സർക്യൂട്ട് ഏത് സർക്യൂട്ടാണ്? അതായത് വി ആർ ഗിവിങ് ആൻ ഓപ്പാമ്പ് വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. അവിടെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പാമ്പ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിലുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്റ്റേബിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അസ്റ്റേബിളിലൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് കാണണമെങ്കിൽ RC സർക്യൂട്ട്സ് R ഉം C ഉം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ കോർ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് ഇഫ് ആൻ ഓപ്പാമ്പ് വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ ഫിഗർ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇത് എന്ത് ഫിഗറാണ്? നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ, ഏതാണ്? ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ സ്മിറ്റ് ട്രിഗറിൻ്റെ സർക്യൂട്ടും ഇതിനും കുറച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കോർ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ബ്രീഫിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്മിറ്റ് ട്രിഗറിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്മിറ്റ് ട്രിഗറിൽ ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലേ. ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫീഡ്ബാക്കിൽ കൊടുക്കുന്നു. ഏത് ടെർമിനലിലേക്കാണ്? നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെയും കൂടുകയല്ലേ ചെയ്യുക? കൂടിയല്ലേ പോവാം. പക്ഷേ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് അല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തായിരുന്നു, അല്ല ഓർമ്മയില്ല. ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒരു പ്ലസ് VSAT ആണെന്ന് എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഏതിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ബാക്ക് ടു ദ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എന്ത് വരും? യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ R2 ഡിവൈഡർ ബൈ 1 + R1 ഇൻറ്റു R2 ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് VSAT. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വരും? ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വാട്ട്? ഇത് നമ്മൾ ബീറ്റ എന്ന് വിളിക്കും. എന്താണിത്? ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ കേട്ടോ. Vout എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ
അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു വി സാറ്റ് അല്ലേ? എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദിസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ്, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈ ബീറ്റ വി സാറ്റിന് കുറയുവാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാ കിട്ടുക? ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഈ ബീറ്റ വി സാറ്റിനെക്കാട്ടിയും കുറവാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് ഇനീഷ്യലി ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാ അസ്യൂം ചെയ്ത്? പ്ലസ് വി സാറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് കിട്ടുക, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വി സാറ്റ് അല്ലേ? അതായത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ത് വരിക? ഗെയിൻ ഇൻറ്റു ദ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ മൈനസ് ദ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ. ശരിയല്ലേ? രണ്ടിന് ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു ഗെയിൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആസ് യുവർ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഈസ് മോർ ദാൻ ദ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ, അതായത് വി പ്ലസ് ആണ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ്ങിൻ്റെ വോൾട്ടേജ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ വി മൈനസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ്, ഇതാണ് വി പ്ലസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ്, അപ്പോൾ വി ഔട്ട് എത്രയാണ്? അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വി ഔട്ട് എത്ര കണ്ടുപിടിച്ചത്? അത്രയാണ് പ്ലസ് വി സാറ്റ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സാച്ചുറേഷൻ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഇനീഷ്യലി പ്ലസ് വി സാറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് അത് ഏതിലേക്ക് പോകും? ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഫ്രം പ്ലസ് വി സാറ്റ് ടു മൈനസ് വി സാറ്റ്. അപ്പോൾ വി പ്ലസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി മൈനസ് ആകുമ്പോൾ വി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സാച്ചുറേഷൻ അല്ലേ? ഇത് എവിടെ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് വെൻ വി പ്ലസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഔട്ട് എന്താണ്? യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് പ്ലസ് വി സാച്ചുറേഷൻ ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യം എവിടെ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇഫ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബീറ്റ വി സാറ്റ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈ ബീറ്റ വി സാറ്റിനെക്കാട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദെൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ഗോ ഫ്രം എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും? പ്ലസ് വി സാറ്റിന്ന് മൈനസ് വി സാറ്റിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയാം. ശരിയല്ല? അതായത് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഏതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാവണം? വി പ്ലസിനെക്കാട്ടിയും. കാരണം വി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി മൈനസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരുന്നു? പ്ലസ് വി സാറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈ വി പ്ലസിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണെന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? ദെൻ യുവർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ഗോ ഫ്രം പ്ലസ് വി സാറ്റ് ടു മൈനസ് വി സാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് വി സാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വി പ്ലസ്? എന്താണ് വി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഈ ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജാണ് വി പ്ലസ്. ആ വി പ്ലസ് എങ്ങനെ കാണും? അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് R2. അത് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വി സാറ്റ് മൈനസ് വി സാറ്റ് ആയല്ലോ. അപ്പോൾ മൈനസ് വി സാറ്റുള്ള കേസിലാണ് വി പ്ലസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മൈനസ് വി സാറ്റ് ഇൻറ്റു R2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു വി സാറ്റ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം അൺടിൽ എവിടെ വരെ ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം ആയിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യും? ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ റിമെയിൻ സെയിം അൺടിൽ വീൻ ഗോസ് ബിലോ ദിസ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ഈ വോൾട്ടേജിനെക്കാട്ടി കുറയുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വീൻ എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും? ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി റിമൈനിങ് സെയിം അല്ലേ? വൺസ് ഇറ്റ് സ്വിച്ച് ഫ്രം വൺസ് അഗെയിൻ, അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യും? അതെന്ത് ചെയ്യും? സ്വിച്ച് ചെയ്യും. കാരണം ബീറ്റ മൈനസ് വി സാറ്റിന് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പോകണം, അതിനെ ബീറ്റ വി സാറ്റിലേക്ക് പോകണമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് എവിടെ വരെ എവിടെ വരെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് റിമെയിൻസ്? ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം അൺടിൽ ദ വീൻ ഗോസ് ബിലോ ദിസ് വോൾട്ടേജ്. ഈ വോൾട്ടേജിനെക്കാട്ടി കുറവായി പോകുന്ന വരെ അത് സെയിം ആണ്. അത് കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? അത് വീണ്ടും പഴയ പോലെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റുള്ള സാധനം ഇതിലേക്ക് പോകും, പ്ലസ് ബീറ്റ വി സാറ്റിലേക്ക് പോകും. മനസ്സിലായി? ഇതിങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളത് അതിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാണല്ലോ സാധനം. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഇത് ഹൈ ആണല്ലേ? ഇത് ഹൈ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഏത് സെക്ഷൻ? ദിസ് ഈസ് യുവർ ലോ അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് യുവർ ലോ, കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വോൾട്ടേജ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് അപ്പർ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് റെപ്രസെൻറ്റ് യുവർ ലോവർ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി യുവർ ട്രാൻസ്ഫർ കേവ്. ഈ അപ്പർ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എന്ത്? ബീറ്റ വി സാറ്റും. ഈ ലോവർ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് എന്തായിരുന്നു? ഹിസ്റ്ററിസിസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? VUT മൈനസ് VLT. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ വെൻ ഇൻപുട്ട് ഗോസ് എബോവ് ദിസ് അപ്പർ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ്, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഈ അപ്പർ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിനെക്കാട്ടി കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദെൻ യുവർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ സ്വിച്ച് ഫ്രം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം എന്ത്? ബീറ്റ വി സാറ്റിന് മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. ശരിയല്ലേ? അതുപോലെ വെൻ യുവർ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഗോസ് ബിലോ
ഏതിനെക്കാട്ടും താഴെ VLT ആണെങ്കിൽ ദെൻ യുവർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ സ്വിച്ച് ഫ്രം -VSAT നിന്ന് +βVSATലേക്ക് കയറും. ശരിയല്ലേ? ഇതാണ് ഏതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ? ദിസ് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദവർ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ. മനസ്സിലായി? നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മുടെ ഏത് വരിക? അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ വരിക. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ. അപ്പോൾ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ യൂസിങ് യുവർ ഓപ്പ് ആംപ്. ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് സെയിം ആണ്. സെയിം ഫീഡ്ബാക്ക്, സെയിം റെസിസ്റ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ദെൻ ഇത് R1, ഇത് R2 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതേതാണ്? ഇത് Vout. ഓക്കെ. ദെൻ എന്താണ് ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ടൈം പീരീഡാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ RC സർക്യൂട്ടുകൾ വേണം. ആറും C ഒക്കെ വേണ്ടേ? ആറും C ഈസ് കണക്റ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. യു കണക്ട് യുവർ R ഹിയർ, യു കണക്ട് യുവർ C ഹിയർ. അപ്പോൾ ആറിനെയും സീനെയും ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ മേക്ക് ആൻ അസ്റ്റേബിൾ വൈബ്രേറ്റർ യൂസിങ് ആൻ ഓപ്പ് ആംപ്. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൽ പോയിന്റ്സ് പറയുവാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ +VSAT അല്ലാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത്. അതുപോലെ ഇനീഷ്യലി ദ വോൾട്ടേജ് യു അസ്യൂം ഇറ്റ് ആസ് +VSAT. ഓക്കെ. അപ്പോൾ +VSAT ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പാത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക? ചാർജ് ചെയ്യുക. ഏതിലേക്ക്? +VSATലേക്ക്. ഓക്കെ. ഫ്രം ദിസ് പാർട്ട് ദ കപ്പാസിറ്റർ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചാർജിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ പോസിറ്റീവ് സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ. ഇതിലാണ് ചാർജ് ചെയ്യുക. ഓപ്പ് ആംപ് അസ്യൂം ആണ് നമ്മൾ ഐഡിയലി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഏതിലേക്ക്? ഔട്ട് ആംപ് ടെർമിനലിലേക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആസ് സൂൺ ആസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ചാർജിങ്, കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും? വോൾട്ടേജ് വിൽ ബിൽഡ് അപ്പ് across this thyristor. Voltage will build up across this thyristor, across voltage എന്ത് ചെയ്യും? ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഏത് നോട്ടിലാണ് വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ നോട്ടിലല്ലേ? കാരണം വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ നോഡ് ഇതല്ലേ? വോൾട്ടേജ് ദിസ് നോഡ് ഓൾസോ ഗെറ്റ്സ് ബിൽഡപ്പ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ആസ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ അപ്പർ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ്, ദെൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ദെൻ ഇവിടുത്തെ അപ്പർ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വോൾട്ടേജ്? നമ്മൾ βVSAT അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇൻവെർട്ടിംഗ് നോഡ്, നമ്മളെ ഈ ഇൻവെർട്ടിംഗ് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ ദാൻ ദ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് നോഡ് അല്ലേ? അത് യൂണിറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നോഡ്, അതായത് ഇൻവെർട്ടിംഗ് നോഡ് വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ ദാൻ ദ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് മോഡ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും? അതിലേക്ക് കൂടുതലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വിച്ചിങ് സംഭവിക്കും അല്ലേ? ദെൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ ഓപ്പ് ആംപ് വിൽ സ്വിച്ച് ഫ്രം ദ പോസിറ്റീവ് സാച്ചുറേഷൻ ടു ദ നെഗറ്റീവ് സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ. ഇനി ഇത് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? ഇത് പറഞ്ഞു ഇത് ഏതിലാണുള്ളത്? VSATലാണുള്ളത്. ഇനീഷ്യലി അതെങ്ങനെയാണുള്ളത്? പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അതെന്ത് ചെയ്യും? പോസിറ്റീവ് VSAT എന്ത് ചെയ്യും? നെഗറ്റീവ് VSATലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നെഗറ്റീവ് സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? സ്വിച്ച് ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. ഒരു സൈക്കിൾ പോലത്തെ എന്തായി കംപ്ലീറ്റ് അല്ലേ? ഈ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്ററും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഏതിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു? ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വോൾട്ടേജ് എങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കപ്പാസിറ്റർ ഇങ്ങനെയും ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ +VSAT എന്ത് ചെയ്യും? -VSATലേക്ക് പോകുന്നു. അതായത് നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റർ ഈ -VSATലേക്ക് പോകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത്. As soon as the voltage goes below -βVSAT, -βVSATനെക്കാട്ടി താഴെ വോൾട്ടേജ് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദെൻ ഏത് വോൾട്ടേജ് ടെർമിനലാണ് കൂടുക? ദെൻ ദ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ ദാൻ ദ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ യുവർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം -βVSAT to യുവർ +βVSAT. ക്ലിയർ? ഇനി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്തു അല്ലേ? പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഇങ്ങനെ ചാർജിങ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോവുമല്ലോ. ഇതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോവുമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും.
ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഫിഗർ ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഫിഗറും ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ആരുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇത് വരും. അപ്പോൾ ബൈ ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ വിച്ച് വേവ്, വി വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്ക്വയർ വേവ് അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സ്ക്വയർ വേവിനെ കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന, അപ്പോൾ ഇത് ബീറ്റ വി സ്റ്റാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് വി സ്റ്റാറ്റ് ആണ്, ശരിയല്ലേ. അതായത് ഈ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം, അതായത് ഈ സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത്, വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദ ടൈം പീരീഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ടൈം പീരീഡ് ഏതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് യുവർ ആർ ആൻഡ് സി, ശരിയല്ലേ. അതുപോലെ ഏതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ വാല്യൂ ഓഫ് അപ്പർ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ലോവർ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ അപ്പർ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ലോവർ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജും പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററും അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ R1 ആൻഡ് R2. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ആ ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ പഠിച്ചോ. ദാറ്റ് ഈസ് T ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2RC നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ബീറ്റ. ഇതാണ് ആ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, 2RC നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ബീറ്റ. ഓക്കെ, അതായത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ പോസിറ്റീവ് സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ എത്രയാണ്, യുവർ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ വിൽ ബി 1/2 അല്ലെങ്കിൽ പറയാം എത്രയാണ്, 50% ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇഫ് യുവർ അപ്പർ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ലോവർ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ, ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മോർ ദാൻ ഓർ ലെസ് ദാൻ ബൈ 10%, ലെസ് ദാൻ 50%, അത് മോർ ആവാം ലെസ്സർ ആവാം, അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് നോക്കുക, നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ഈ കേസിൽ എത്രയാണ്, 50% എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. യു ആർ ഹാവിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സാച്ചുറേഷനാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ വന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഏതുണ്ട്, നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. ഇനീഷ്യലി യു ആർ ഹാവിങ് യുവർ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജസ് അല്ലേ. ചാർജ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എടുക്കുന്ന സമയത്ത് T1 എന്നും ഇത് ഡിസ്ചാർജ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് T2 എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോട്ടൽ ടൈമിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, T എന്ന് പറയുന്നത്, ശരിയല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, നമ്മൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലെ കണ്ടീഷൻസ് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾ VC എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് നമ്മൾ മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് അതായത് നമ്മളെ കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ്, അതാണ് മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഇത് ചാർജ് ചെയ്യും, എത്രത്തോളം ചാർജ് ചെയ്യും, പ്ലസ് വി സാറ്റ് വരെ എന്ത് ചെയ്യും, ചാർജ് ചെയ്യും അല്ലേ. ഇത് ഇനീഷ്യലി ഇതാണ്, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ചാർജ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതും ടൈമിനാണ്. ഇപ്പോൾ T1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്, മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റിന്ന് പ്ലസ് ബീറ്റ വി സാറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടൈമാണ് T1. സിമിലർ T2 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പ്ലസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് വി സാറ്റിന്ന് മൈനസ് വി സാറ്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള സമയം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അനാലിസിസിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, വി ഇനീഷ്യൽ മൈനസ് വി ഫൈനൽ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ആർ സി. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി, അങ്ങനെ കാണാപ്പാടൊന്നും പഠിക്കണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം T1 എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും, ഫൈനലിൽ നമുക്ക് T1 ഇത് ഇനീഷ്യലിൽ എത്രയാണ് മൈനസ് വി സാറ്റും ഫൈനലിൽ എത്രയാണ് പ്ലസ് വി സാറ്റും ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫൈനലിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വി സാറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇനീഷ്യൽ ആസ് വാട്ട്, മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് മൈനസ് വി സാറ്റ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് T1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി അല്ലേ. അറ്റ് ടൈം T1 എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ, T1 ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തത്. അപ്പോൾ അറ്റ് ടൈം T1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ T1 എത്ര വരും, ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സാറ്റ് മൈനസ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു 1 plus beta into what, Vsat into e raised to minus T1 divided by RC. Then what you will get, beta ingana simplify, beta minus 1 equal to minus of 1 b plus beta into e raised to minus T1 by RC. നിങ്ങൾ ഈ പ്രൂഫ് ഒന്നും പഠിക്കണം, ജസ്റ്റ് വന്ന വഴി പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 1 minus beta divided by 1 plus beta equal to minus T1 divided by RC. രണ്ടിൻ്റെ സൈഡ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ലോഗരിതം ഓഫ് 1 minus beta divided by 1 plus beta equal to natural logarithm of e raised to minus T1 divided by RC. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, യു വിൽ ഗെറ്റ് T1 as
T1 as ആ മൈനസ് ഒക്കെ ഇതെങ്ങനെ വരിക മൈനസ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം 1 മൈനസ് ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതുവാണ് എന്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് T1 ആസ് RC നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ബീറ്റ. Okay, this is your time for charging the capacitor from minus Vset to plus Vset. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ചാർജിങ് ടൈം T1 അല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത ചാർജിങ് ടൈം T2 എന്തായിരിക്കും? T2 is the time required for the capacitor to go from എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്ലസ് Vsat നിന്ന് മൈനസ് Vsatലേക്ക് പോകാനുള്ള ടൈം. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് റിമെയിൻ സെയിം ശരിയല്ലേ, രണ്ടും എന്താണ് സെയിം അല്ലേ, കാരണം ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ എത്രയാണ് ഹാഫ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ ആ ടൈമൊക്കെ എന്താണ് സെയിം ആണ്, അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം T1 ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം T2 ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ T2 എന്ത് തന്നെ കിട്ടും യു വിൽ ഗെറ്റ് T2 അഗെയിൻ ആസ് T2 ഈക്വൽ ടു RC നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ബീറ്റ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെ കിട്ടും യുവർ ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് T ഈസ് ഈക്വൽ ടു T1 പ്ലസ് T2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തൊരു 2RC നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ബീറ്റ. ദിസ് ഈസ് യുവർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ യുവർ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം T ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2T1 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, എനിവേസ് യുവർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് 2RC നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ബീറ്റ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് 2RC വന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ RC മാത്രമല്ല T1 കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇതാണ് 2RC. ഇതാ നിങ്ങളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ 2RC ഇതാ ഈ ബോക്സിൽ ഇതാ 2RC നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ബീറ്റ. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ യൂസിങ് ആൻ ഓപ്പാമ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 2-3 അപ്ലിക്കേഷൻസും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പാമ്പിൽ നമ്മൾ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക്. ഓക്കെ, എന്താണ് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ വേറെ പേര്? ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എന്താണ് ഏത് വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സ്ക്വയർ വേവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീ റണ്ണിങ് ആണല്ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ഫ്രീ റണ്ണിങ് ഓസിലേറ്റർ. ഇങ്ങനെയും ഇതിന് പറയാം. കാരണം ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ ജനറേഷൻ സ്ക്വയർ വേവ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ, സ്ക്വയർ വേവ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പേരുകൾ ഇതിനെ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഏത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് യുവർ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ കപ്പാസിറ്റൻസ് ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് അതേ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.